равон мардуми шарифи Тоҷикистон бо сарфарозӣ ва эҳсоси баланди ватандӯстона ва ифтихори бепоён ба давлати озоду соҳибихтиёр ва зиндагии осудаву босаодат ҷашни 31-умин солгарди таъсиси Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистонро таҷлил намуданд. Ба ин муносибат дар Кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид. ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати 31-умин солгарди рӯзи таъсиси Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо садо додани суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, паёми табрикии раиси вилояти Суғд, муовини аввали раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзодаро ба муносибати рӯзи таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа намуд. 23 феврал ҳамчун рӯзи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тантана ҷашн гирифта мешавад. Ба ин муносибат тамоми ҳайати шахсии ҷузъу томҳои Қувваҳои Мусаллаҳи вилоят ва собиқидорони хизмати ҳарбиро бо ин санаи фархунда самимона таҳният гуфта ба кулли ҳомиёни содиқи ватан саломатию сарбаландӣ ва хизмати содиқона таманно менамоям. ташкили Қувваҳои Мусаллаҳ дар қатори муваффақиятҳои дигари даврони соҳибистиқлоли ватани маҳбубамон дастоварди муҳими давлатсозӣ ва таҳкими истиқлолӣ буда тавассути он ҳифзи тамомияти ҳудуди давлат ва сулҳу ваҳдати миллӣ имконпазир гардид. Сарфармондеҳи олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита бо садоқати хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ чунин таъкид намуданд: асфарону сарбозони далеру шуҷои Қувваҳои Мусаллаҳ дар солҳои душвори мухолифати дохилӣ қарзи ватандорӣ ва рисолати ватандӯстони худро иҷро карда дар ҷоддаи барқарорсозии сохти конститутсионӣ ва ба эътидол овардани вазъият дар кишвар саҳми басо таърихӣ гузоштанд. имрӯз низ вазъи мураккабу нооромии минтақа ва ҷаҳон аз ҷумла таҳдиду хатарҳои муосир, терроризму экстремизм, қӯчоқи силоҳ ва дигар ҷинояткориҳои муташаккили фаромиллӣ моро водор месозад ки дар баланд бардоштани иқтидори мудофии мамлакат тадбирҳои саривақтӣ андешем. зеро таъмини амнияти давлату ҷомеа баробари ҷони худ дӯстдоштани модарватан, онро далеронану ҷавонмардона ҳифз намудан ва содиқ будан ба миллат, давлат ва муқаддасоти миллӣ, вазифаи ҷонӣ ва қадри фарзандии ҳар як асфару сарбоз, тамоми хизматчиёни ҳарбии Қувваҳои Мусаллаҳ, ҳамаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳар як фарди бо нангу номуси ҷомеа мебошад. мақомоти иҷроии ҳокими давлатии вилоят дар партаву дастуру супоришҳои асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба беҳтар намудани шароити будубоши хизматчиёни ҳарбӣ ва бунёди иншоотҳои зарурӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. бори дигар хизматчиёни ҳарбии ҷузъу томҳои гарнизони Суғд, мақомоту сохторҳои ҳарбӣ, собиқидорони соҳа, инчунин тамоми ҳамдиёрони азизро ба ифтихори солгарди таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон табрику муборакбод гуфта дар иҷрои вазифаҳои хизматӣ муваффақияту пирӯзиҳо орзумандам. рӯзи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон муборак. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода. сипас раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ иштирокчиёнро аз номи мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бахшида ба 31-умин солгарди рӯзи таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон табрик намуда қайд кард ки Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон таи 31 соли сипаришуда вазифаи муқаддаси худро дар назди халқу ватан сарбаландона ба ҷо оварда баҳри пос доштани марзу буми кишвар, таъмини зиндагии хурраму осоиштаи мардум, пойдории сулҳу ваҳдати пойдор, амнияти комили миллӣ ва ҳифзу нигаҳдории дастовардҳои замони истиқлол саҳми бузург мегузоранд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондеҳи олии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳои худ бахшида ба рӯзи артиши миллӣ таъкид намуданд. артиши миллӣ яке аз рукунҳои муҳимтарини давлатдорӣ ва сипари боэътимоди ватани азизамон мебошад.
قوه‌های مسلح جمهوری و جزءالتام‌های نظامی کشور در نتیجه پشتیبانی‌های همیشگی دولت و حکومت مملکت در ظرف 31 سال به ساختار متشکل حربی تبدیل شدند. امروز ارتش تاجیکستان از لحاظ آمادگی نظامی، تأمین تکنیکی و مادی یکی از ارتش‌های نیرومند و توانا در منطقه به شمار می‌رود. افسران و سربازان جزءالتام‌های نظامی مملکت با انتظام قوی، دانش و ملکه معاصر، روحیه بلند وطندوستی و صداقت به کسب با شرف و مقدس خود، حمایه وطن محبوبمان، حفظ زندگی آسایشته و زحمت سازنده خلق خویش را با کمال سربلندی و صداقت انجام می‌دهند. آنها تجربه و ملکه بزرگی خود را در محاربه ها با عملهای تروریستی، مبارزه با مقابل جنایتکاران و ویران کنندگان سرحدهای کشورمان بارها نشان دادند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در یکی از پیام‌های خود به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که واقعات و تحولات جامعه جهانی هر یکی ما را هشدار می‌دهد که زیرکی سیاسی، آمادگی دائمی، احساس بلند وطندوستی، خودآگاهی و مقدس داشتن و حفظ نمودن ارزش‌های دولت صاحب استقلالمان را از دست ندهیم. البته این هشدار سرور دولتمان خیلی به موقع است، چون که وضع زود تغییر یابنده جهان معاصر، زیاد گردیدن رویه و سازمان‌های تروریستی و اکستریمیستی و دیگر ظهورات تهدیدآور خطرناک می‌تواند صلح و ثبات و حیات آرام و آسوده مردم کشور ما را خلال‌دار نماید. از این رو پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان در حل مسئله‌های مستحکم نمودن اقتدار مدافعوی کشور دقت مخصوص ظاهر نموده، آن را از روزهای اول تأسیس قوه‌های مسلح تحت نظارت پیوسته خود قرار دادند. چون که هیچ یک دولت و خلق بدون قوه‌های مسلح خود وجود داشته نمیتواند، زیرا این قوه تأمین کننده امنیت کشور بوده، آرامی و آسایشتگی مردم و ثبات هر یک دولت است. در این روند مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند نیز با دستور و هدایت‌های رئیس ولایت سوخت، معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رجب‌بای احمدزاده بهر بهتر نمودن شرایط خدمت و بودوباش نظامیان در قسم‌های حربی و دیدبانگاه‌های سرحدی تدبیرهای ضروری را عملی می‌نمایند. مردم شریف تاجیکستان صاحب اختیار در سیمای خدمتچیان حربی قوه‌های مسلح مملکت فرزندان باننگ و بناموس و شجاع و دلیر خود را می‌بینند که با یاد کردن سوگند حربی به خلق و وطن خود همیشه وفادار هستند. ضمناً باید یادآور شد که مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با مسئله‌های تربیت حربی و تندرستی جوانان، آماده نمودن آنها به خدمت در صف قوه‌های مسلح توجه دائمی ظاهر می‌نماید. میدان و انشاءات‌های سرشمار ورزشی با تجهیزات معاصر در اختیار آنها قرار دارند. جمعیت اختیاری مددگار مدافعه، کورس‌های کوتاه مدتی راننده تیارکنی، تشکیل آموزش فن دفاع در مؤسسه‌های میانه، جهت آماده نمودن جوانان به خدمت وطن سهمی نظررس می‌گذارند. ما امروز از خدمت سربازان همدیارانمان در جزءالتام‌های نظامی مملکت افتخار می‌کنیم. در ادامه سخنرانی خویش رئیس شهر پنجکند اظهار داشت: در این لحظه های پرشکوه جمع آمد تنتنوی به هیئت افسران و خدمتچیان کمیسریت حربی شهر، کارمندان مقامات حفظ حقوق، رئیسان جماعت‌های دهات، محله‌های شهر، پدران و مادران و همه آنهایی که در تشکیل و جنبست معرکه‌های سفربری جوانان به خدمت حربی یاری عملی رسانیدند، منتداری بیان می‌نمایم و امید بر آن دارم که معرکه امساله دعوت بهاری و تیرماهی نیز در سطح ضروری تشکیلی و سیاسی برگزار می‌گردد. اطمینان کامل داریم که خدمتچیان قسم‌های نظامی 05170 قشون‌های خشکیگرد وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان و 0203 قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند، سربازان همدیارانمان که در قسم‌های دیگر نظامی مملکت خدمت می‌کنند، تمام قدرت و نیرو، قابلیت و زیرکی
زندگیشان را همیشه به اجرای رسالت مقدس خود یعنی حفظ مادر وطن، مظفریت‌های زمان استقلال، منفعت‌های دولت و ملت صادقانه روانه نموده وطن را همچون مادر خود دوست می‌دارند و چون گوهرک چشم احتیاط می‌نمایند. در فرجام جمع آمد تنتنوی برنامه جالب هنری صنعتکاران و هوسکاران شهر که ترنمگر مهر وطن، صلح و صلاح و آبادی و آسودگی کشور بود پیشکشی حاضرین کرده شد. سلامی آتشین و گرم و شادان، درودهای صمیمی از دل و جان به عنوان شما مردان ملت و نام افسران با شجاعت. همدیاران عزیز، حاضرین گرامی، افسران و سربازان شجاع وطن، حضور یکایک شما را به چاره‌بینی امروزه صمیمانه خیر مقدم میگوییم. باعث افتخار و سرفرازی است که 31مین سالگرد روز تأسیس قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را در فضای صلح و ثبات کشوری بهشت آسایمان تاجیکستان عزیز جشن میگیریم. قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان نیروی توانا کفیل صلح و ثبات و امنیت دولت می باشد. اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان گفتند که به مادر وطن خدمت صادقانه نمودند، حفظ و مرز و بوم آن را حمایت کردند، قرض فرزندی هر یک جوان با ننگ و ناموس و دلیر و متین می باشد. پاسبان سرزمین باستان ماییم، پاسبان هر در و هر آستان ماییم، از مکان خاندان راستان ماییم، رستمی آوازدار داستان ماییم. ما درفش و ما نشان و ما سپر داریم، ما کلاه سربلندی را به سر داریم، در سرود خویش آهنگ ظفر داریم، پیشوای قهرمان و راهبر داریم. هموطنان عزیز، در این لحظه های تاریخی برنامه فرهنگی و فراغتی هنرمندان بخش فرهنگ را منظور شما می‌گردانیم. 31مین سالگرد روز تأسیس قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان مبارک. وطن زاد بومم، وطن مادرم، وطن جوهری جانم و پیکرم. وطن زاد بومم، وطن مادرم، وطن جوهری جانم و پیکرم.
مرا قبله حاجت اینجا بود کجا جای دیگر تمنا بود مرا قبله حاجت اینجا بود کجا جای دیگر تمنا بود بهشت است ملکی خدا دادی من نکو تاجیکستانی آزادی من بهشت است ملکی خدا دادی من نکو تاجیکستانی آزادی من دادی من نکو تاجیکستانی آزادی من بهشت است ملکی خدا دادی من نکو تاجیکستانی آزادی من نکو تاجیکستانی آزادی من بهشت است ملکی خدا دادی من نکو تاجیکستانی آزادی من نکو تاجیکستانی آزادی من نکو تاجیکستانی آزادی من دری بگشاده ای میهن دری امنیت است هر نفر در این وطن خود داوری امنیت است سروری ما در جهان خود سروری امنیت است تاجیکستان تاجیکستان کشوری امنیت است تاجیکستان تاجیکستان کشوری امنیت است موی سفیدانی دعا گویش امانی جسته است شاعرانی به زوالش از امانی گفته است
تاجیکستان تاجیکستان کشوری امنیت است تاجیکستان تاجیکستان کشوری امنیت است میکنم من شکری هر سربازی با ننگی وطن حامی امنیتی ما کشتی هر سنگی وطن جانی سارو به هراسو باوری امنیت است تاجیکستان تاجیکستان کشوری امنیت است تاجیکستان تاجیکستان کشوری امنیت است زنده باد امنیتی ملتی نکونی ها صلح و آبادی در این مرزی عزیزان زنده باد خاکی پاکی مهنی من مظهری امنیت است تاجیکستان تاجیکستان کشوری 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 امنیت است فرزندان عزیزم، امروز یکی از روزهای تاریخی کشورمان است، زیرا ما عید داریم. روز قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را در فضای صلح و ثبات کشورمان آزادانه جشن میگیریم. من پدر خوشبختم که خداوند مهربان برای من 3 پسر را نصیب دانست. 2 پسرم با خواهش خود خدمت مادر وطن را سربلندانه اجرا نمودند. در بین همکاران مرا پدر سربلند میگویند. احسن و آفرین که پسرهای وطن دوست و میهم پرست دارید. گرچنده که راهبر هستم، صاحب معاش خوب هستم، خواستم فرزندانم به مثل خودم اول خدمت مادر وطن را اجرا نمایند و پس صاحب کسب و کار و خانه‌دار شوند. میدانید برای تربیت فرزندان خدمت همسر عزیزم کلان است، زیرا ما مردها از پس کار و زندگی می شویم و تربیت فرزندان بیشتر به ذمه مادران می باشد. بله، درست گفتید. من هم مادری خوشبختم. گرچنده دوری ای فرزندان برایم مشکل بود، پریشان نبودم. خاطرم جمع بود که وطن ما آباد و آزاد، صلح و وحدت پایدار است و فرزندان ما در امن می باشند. دلیر جان، پسرم، خدمت مادر وطن چه طور گذشت؟ خدمت به مادر وطن مکتب مردانگی
دلیری و هوشیاری حفظ مرز و بوم کشور است. من در برابر خدمت نمودن دوستان زیاد پیدا کردم. دادرم جسور نیز از خدمت حربی سربلندانه برگشت. ما جوانان سربلند و شجاع وطن در راه وطن جان فدا میکنیم. وطن هرچی گوید ما ادا میکنیم. من هم سینم به 18 رسید. در دعوت بهاری با خواهش خودم به خدمت مادر وطن میروم و صادقانه به خلق و ملت خویش خدمت می نمایم. بیایید امروز که جشن ارتش ملی می باشد، اهل عائله خرسندی نموده شکرانه کنیم که چنین وطن بهشت آسا تاجیکستان داریم. اسکرانی توانا، اسکرانی دلاور، حفظ ناموس و ننگی وطن را زندگی بر شما کرده باور. زندگی بر شما کرده باور. اوج دلهایتان پاک و صاف است، آسمانی وطن هم بود صاف. مرغکانی وطن مرغ بخت است، در فضای خوشی عدل و انصاف. اسکرانی توانا، اسکرانی دلاور، حفظ ناموس و ننگی وطن را زندگی بر شما کرده باور. تا دل آگاه در پاستگاه باشد امین تن و جان میهن، قلبی بیدارتان دارد امین، خوابی آرامی طفلان میهن. اسکرانی توانا، اسکرانی دلاور، حفظ ناموس و ننگی وطن را زندگی بر شما کرده باور. حفظ ناموس و ننگی وطن را زندگی بر شما کرده باور. اختر بخت خلق از تو کشور، اختر دوشتان هر کجا هم، پیشتر باد و بادا کلانتر. اختر بخت و دوشی شما هم. اسکرانی توانا، اسکرانی دلاور، حفظ ناموس و ننگی وطن را زندگی بر شما کرده باور. حفظ ناموس و ننگی وطن را زندگی بر شما کرده باور. زندگی
تفاخر
دری ملک پاسبان من نشوم کی می شود حامی صلح در جهان من نشوم کی می شود بهر دفاع مادرم من نروم کی می رود رستم و شیرکی زمان من نشوم کی می شود بهر دفاع مادرم من نروم کی می رود رستم و شیرکی زمان من نشوم کی می شود من نکنم کی میکنم شادی قلبی مادران من نشوم کی میشوم سوی بهاری به خزان من نروم کی میرود عسکری را دو قهرمان من نشوم کی میشوم سوی بهاری به خزان من نروم کی میرود شادی قلبی مادران من نشوم کی میشود نبرم کی میبرم حرفی وفایش بر زبان من نشوم کی میشوم نامی وطن به دوری ها من نبرم کی میبرم حرفی وفایش بر زبان من نشوم کی میشوم بر دری ملک پاسبان من نشوم کی میشوم حامی صلح در جهان من نشوم کی میشوم حامی صلح در جهان من نشوم کی میشوم من نشوم کی میشوم جان پسر نخلی جوانی باش بی بوستان میوه های شکرین ده از تو امیدم کلام رسم قدری نورسی تا بر کمالاتت رسی تان کی دوری نورسی توست دوری امتحان یک جوان شوکی بینی خلق بالا کرده سر با سر افرازی پدر گوید که من دارم پسر خلق گوید جانگیت هستی شود عمرت دراز خواب گیری زر شود رحمت به استاد و پدر
هم استاد و هم خلق و وطن ذکر نیکی باشد از این مجلسی احباب را هر جوان را چون پدر حقدار من گویم پسر باید او عزت کند موی سفیدم را بسر میرسد روزی که او هم میرسد بر سن من پس جوانان نیز با حرمت بگویندش پدر پیرها گردی جهانی زندگی گردیدند گرم و سرد و نیک و بد را خوب هم سنجیدند حرمتی پیران نما و از جوانی بس مناز دان که پیران نیز ایامی جوانی دیدند حرمتی پیران نما و از جوانی بس مناز دان که پیران نیز ایامی جوانی دیدند توجیکیستانی بزیبم موکی آزادم موکی پرفیض و سخاوت موکی آبادم توجیکیستانی بزیبم موکی آزادم موکی پرفیض و سخاوت موکی آبادم وطنت را دوست دارم دوست دارم دوست ای تو من از نو جگر خون با تو من شدم وطنت را دوست دارم دوست دارم دوست ای تو من از نو جگر خون با تو من شدم گل افشانی دل است و کندن آسان است آن که قدرت را نداند شاید انسان است در حقیقت ای دیاری وطنت آباد است غم گسارد هیچ کس چون نوری رحمان است در حقیقت ای دیاری وحدت آباد است غم گسارد هیچ کس چون نوری رحمان است دستی وحدت در زمینت عشق میکن
هوشیار و دلیرک جامکن برک صبح استقلال و پاینده می‌دارد خلق هوشیار و دلیرک جامکن برک صبح استقلال و پاینده می‌دارد تاجیکستانی بزیبم ملک آزادم ملک پرفیض و سخاوت ملک آبادم وحدت را دوست دارم دوست دارم دوست به تو من از جگر خون با تو من شدم ملک پرفیض و سخاوت ملک آزادم برگی خزان برای رودی جاویدم چون روی کشتی روی کف تو بر کجا هستی روان برگی خزان برای رودی جاویدم چون روی کشتی روی کف تو بر کجا هستی روان تو از کدام باغی زری که سر به سر پر زیوری جانی برنگی آفتاب پایکی کدام کشوری تو نوری خاوری سر تا به پا پورختری از دامنی مامای خود توی کجا ره میبری تو نوری خاوری سر تا به پا پورختری از دامنی مامای خود توی کجا ره میبری بیکام ها خالی شوی از دام ها در دشت های گل بسر آغاز ها انجام ها خواهی کیا بیکام ها خالی شوی از دام ها در دشت های گل بسر آغاز ها انجام ها آرم گردی بسه با هر کسه با هر خسه گرچی بگردی در جهان چون من نمیابی کسه تو نوری خاوری سر تا به پا پورختری از دامنی مامای خود توی کجا ره میبری تو نوری خاوری سر تا به پا پورختری از دامنی تو سروی نازی محرمی رازی ای سنم دلم رو بردی بازی به بازی ای سنم تو سروی نازی محرمی رازی ای سنم ای سنم ای سنم ای سنم شوخی پریوش دایم به یادی رقصی تو آرد به همه شادی ای سنم شوخی پریوش دایم به یادی رقصی تو آرد به همه شادی ای سنم ای سنم ای سنم ای سنم ای سنم
نازی ای صنم تو سروی نازی محرمی رازی ای صنم دلم رو بردی بازی به بازی ای صنم تو سروی نازی محرمی رازی ای صنم ای صنم ای صنم قسم بر راهی رفتگان که زیر خاک خفتند سینم گنامی جاویدان جهانی پهن گفتند محافظی وطن منم مبارزی وطن منم قسم به ناز دل برم قسم به شیر مادرم قسم به نام کشورم قسم به شان لشکرم خصومت نپرورم خیانت نآورم قسم قسم به نامی عسکری که عهد خویش نشکنم قسم به نامی عسکری که صادقی وطن منم سری که هست در تنم شود فدای میهنم قسم به ناز دل برم قسم به شیر مادرم قسم به نام کشورم قسم به شان لشکرم خصومت نپرورم خیانت نآورم قسم 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 پیشوای پیشوایان پیشوای ملتی ما راهنمای راهکشایان پیشوای ملتی ما آفتابی تاجیکستان تا ابد رخشنده باد بر همه عالم نمایان پیشوای پیشوایان
تاج دولت را بیابد میکند کاری جهانی شان و شهرت را بیابد بر همه عالم نمایان پیشوای ملتی ما پیشوا پیشوا پیشوای ما راهنما راهکشا پیشوای ما وقتی ما کرده تو پیشوای ما ببها پیشوای ما ببها پیشوای ما ببها پیشوای ما ببها پیشوای ما ما مردی اصیلیم زیکس دین نداریم جز خاک وطن میل زر و سیم نداریم ما افسری جانبازی وطن ملت و کشور با غیر سری طاعت و تعظیم نداریم باری دیگر 31مین سالگرد تأسیس روز قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان مبارک. واقعاً هم تشکیل قوه‌های مسلح در قطار موفقیت‌های دیگری دوران صاحب استقلالی وطن محبوبمان دستاورد مهم دولتسازی و تحکیم استقلال بوده توسط آن حفظ تمامیت حدودی دولت و صلح و وحدت ملی امکان پذیر گردید. برنامه را به شما صبرین اکرم و خیام جورایف، شاه حسین صالح و شهباز قربانوف آماده و پخش نمودند.